மகாயானத்தில் அது எனக்கு நான் மகாயானத்தில் ஒரு போட்டில் சீமா அந்த இதெல்லாம் போகும்போது ஒரு நான் தீம் கோரஸுக்கெலாம் கொடுத்துட்டு உண்டு. அப்போ ஜோசியார்ட்ட வந்து வெங்கடேஷ் நமக்கு அந்த போட்டில் ஒரு தீம் பண்ணியிருக்கு பார்த்தியா, அவர் எப்போ அந்த அது ஒரு அதை நம்ம சாங்காக பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அப்போ கேட்கும் போது அதுதான் கனக நிலாவே. கனக நிலாவே கரள வசந்தம் வரவாயி மலையோர பூஞ்சோலையில் களிராம்பல் கூடம் തോർന്നുലഞ്ഞു പോയി കളിമൺ വീണയിൽ സ്വരമേളങ്ങളിൽ. മഴയത്തും മുമ്പേ കമൽ സാർ போனால் அவருக்கு ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി. റീറിക്കാർഡിങ് அவருக்கு ரொம்ப இஷ்டம் ஆகி. பிரியன் சார் கூட நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கு. பிரியன் சாருக்கு எனக்கு ரொம்ப ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ഡെന്നി ജോസഫ് தான். കിലുക്കം പോലുള്ള സിനിമകളിൽ സത്യം വെങ്കടേഷിനെ പ്രിയനോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ്. ഒരവസരം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം ഞങ്ങളുടെ സെറ്റപ്പിൽ മാത്രമാണ് ആ കാലത്ത് വെങ്കടേഷ് ചെയ്തത്. പുറത്തൊരു വലിയ അവസരങ്ങൾ കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു അന്ന്. വെങ്കടേഷിൻ്റെ പാട്ടുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് പ്രിയൻ പിന്നീട് തുടർച്ചയായിട്ട് സിനിമകൾ. പ്രിയൻ്റെ പല ഹിന്ദി സിനിമകളും റീറെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെങ്കടേഷാണ്. அப்புறம் 6:30 மணிக்கு வந்தார் டென்னி இவர் நம்ம நம்ம பெரிய சார். வெங்கடேஷ் ரெடியானா சார் எனக்கு ஏதோ பண்ணியிருக்கிறேன், எனக்கு இன்னும் அவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆகலை. நான் இப்போ ஒன்று வாட்சி காட்டுறேன், உங்களுக்கு பிடிக்குமா பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கிட்டாரில் எப்போ கம்போஸ் பண்ணால் அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா இளையராஜா கூட கிட்டாராக தான் பண்ணுவார் நிறைய முன்னெல்லாம். நான் என்ன பண்ணேன், டங் டன் டன் டங் டன் டன் டங் 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 பண்ணோன்னு தலையாட்டிட்டார். தனி நீ நானினா தரரீராரிடா தரரீராரே தரிரீராரா. കിലുകിൽ പമ്പരം തിരിയും മാനസം അറിയാതമ്പിളി മയങ്ങുവാവോ. அந்த அப்புறம் ஊட்டி பட்டணம் ஓட்டி கட்டணம் சொன்னாவாட எங்க கட்டள சிங்க கட்டள சும்மா அந்த படத்தில் எல்லா சாங்குமே ஹிட். அதுக்கப்புறம் பிரியன் சாருக்கு ரொம்ப இஷ்டப்பட்டு அதில் ரீ ரெக்கார்டிங்கில் நிறைய மெலடிஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்குல்ல. ஆமாம். அதுக்கப்புறம் ஹிந்தி அவர் தான் இல்லை ஃபர்ஸ்ட். ஆனால் கர்தீஸ் பண்ணியிருக்கிறேன், கர்தீஸ் ரீ ரெக்கார்டிங். அதுலேருந்து அங்கம்மா லாஸ்ட்டு சல்மான் கான் கரீனா கபூர் நடித்த குயிங்க்கு ஏதோ ஒரு பிக்சர் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு படம் பண்ணியாச்சு, ஜெயராஜ் சாரோட படம். அது பெரிய அனுபவம். அது வந்து சொல்லப்போனால் அதான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓரளவுக்கு ஸ்டீரியோ போல் 8 ட்ராக் வந்தது. அதுக்கு முன்ன ட்ராக் ஃபெசிலிட்டிஸ் கிடையாது. அது கம்போஸிங்கு சொல்லிவிட்டு 2 நாளாக அவங்களுக்குள்ள ஏதோ ப்ரொடியூசர் டைரக்டர் கன்ஃபியூஷன் இருக்குது. வெங்கடேஷ் வைக்கணுமா வேண்டாமான்னு எனக்கு தெரியல. அது நான் அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு கம்போசிங் பண்ணியாச்சு. கம்போசிங் பண்ணி ஜெயராஜ் ஃபுல்லாக டியூன் ஓகே, நல்ல நாலேஜ் உள்ளவர் ஜெயராஜ். அது ஆக்சுவலாக வந்து எனக்கு நான் ரொம்ப ஒரு பெருமையாக சொல்லாமல் தப்பு பண்ணிட்டேன். ജയരാജുடைய പടத்துக்கு தான் എനിക്ക് കേരള അവാർഡ് കിട്ടിയത്. സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ, അതായത് ഈ ദൈവമുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന 2 പേരുടെ കഥയാണ്. നിരീശ്വരവാദിയായ മകൻ്റെ ഭാര്യ തറവാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയും അവളുടെ പ്രസവവും അവളുടെ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നിടം വരെയുള്ളൊരു പ്രോസസ്സുണ്ട്, അവളുടെ ട്രാൻസിഷനാണ് ടോട്ടലി. അത് ഈ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഏരിയയാണ്. അത് അന്നത്തെ നമ്പൂതിരി കുടുംബങ്ങളിലുള്ള പുംസവനം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ചെറിയ ചടങ്ങുകളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിക്കുകയും വേണം. അതേസമയം തന്നെ അവളുടെ മനസ്സിലൊരു കൺഫ്യൂഷനുണ്ട്. എല്ലാം വിട്ട് വന്നതിൻ്റെ, ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിൻ്റെ അവളുടെ മനസ്സുണ്ട്. ഒരു എല്ലാ സ്നേഹത്തോടും കൂടി അവളെ സ്വീകരിക്കുന്ന അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും ഒരു സ്ഥാനമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു തമിഴ്നാട്ടുകാരനായ SP വെങ്കടേഷ് എങ്ങനെയാണ് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്പൂരി കുടുംബങ്ങളുടെ മനസ്സ് അറിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളൊരു അത്ഭുതം എനിക്കുണ്ട്. പക്ഷേ അത് നീലാഞ്ജന പൂവിൽ തുടങ്ങുന്ന പാട്ട്, ആ വോയിസും അന്ന് ബോംബെ ജയശ്രീയുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2ാമത്തെ പാട്ടാണ്. ആദ്യ സിനിമ അവർ
കുടുംബസമയത്തിലാണ് പാടിയത്. ആ വോയിസ് ട്രൈ ചെയ്താൽ കൊള്ളാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം ആ ശബ്ദത്തിലൂടെ വന്നപ്പോൾ അതിനെ എനിക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമായി. കാരണം ആ ട്യൂൺ വളരെയധികം നമ്മളെ വല്ലാതെ ഹോണ്ട് ചെയ്യുന്നു. ഭരതേട്ടൻ ആ പാട്ടിൻ്റെ വിഷ്വലൈസേഷനും പാട്ടും കേട്ടിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു വല്ലാതെ ഹോണ്ട് ചെയ്യുന്നൊരു പാട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ശബ്ദവും അതിൻ്റെ ട്യൂണും. എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയൊരു കാര്യം, ഇപ്പം SP വെങ്കടേഷിൻ്റെ ഞാൻ ഒന്നിച്ച് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആദ്യ സിനിമ, അതിൽ ഞങ്ങൾ മദ്രാസിലെ വുഡ്ലാൻഡ്സ് ഹോട്ടലിലാണ് ഞങ്ങൾ കമ്പോസിങ്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ആദ്യമായിട്ട് അതിൽ പാട്ടുകൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല രസകരമായൊരു അന്തരീക്ഷം. ഞാനുണ്ട്, രഞ്ജിത്തുണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ, ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഉണ്ട്, നടൻ അഗസ്റ്റിൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വുഡ്ലാൻഡ്സിലെ റൂമിൽ കമ്പോസിങ് തുടങ്ങാം. രാവിലെ ഒരു 10 മണിക്ക് കമ്പോസിങ് തുടങ്ങും. ഒരു 5 പാട്ടുകൾ അതിനകത്തുള്ളത് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസിൽ. പക്ഷേ ഈ 5 പാട്ടുകളും ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു 3 ദിവസം കമ്പോസിങ് വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ്. പക്ഷേ വൈകുന്നേരം 5 മണിയായപ്പം ഈ 5 സിറ്റുവേഷനുള്ള പാട്ടുകളും തീർന്നുള്ളതാണ്.